हरे कृष्णा। सब श्रद्धालु भक्त मान स्वागत करुची, विनम्र प्रणाम करुची। आसंतु आज श्रीमद् भागवत कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व प्रेयर करवा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तबे आमे 34 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज पुणी 35 नंबर श्लोक रु आमे आरंभ करिवा। कृष्ण एभली विभिन्न प्रकार कला कौशल माध्यम अर्जुन को कन्विन्स करने को चेष्टा करुचंदी जे युद्ध करने पाई। तबे युद्ध करने से प्रथमे आम जो द्वितीय अध्यायर द्वितीय भाग रे आमे अच्छे। प्रथम भागटी आत्मज्ञान 11 रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत, 31 रु 37 जो द्वितीय भाग सकाम कर्म से अर्जुन को कहते जे तमे युद्ध कर। जदि युद्ध करिब कौन हम कही सारी आम ऑलरेडी डिस्कशन करिचे। वर्तमान चली युद्ध न कले कौन हम एवं ये युद्ध न कले कौन हम या पूर्व से कही पाप लगे जहाँ तुमर यश कीर्ति अच्छी से सब लोप पाइज एवं लोक माने तुम विषय बहुत विभिन्न कथा कहे। यही वर्तमान कौन कहते आम देखा आसतु ए श्लोक 35 नंबर भयात। अच्छा मुझे टिके नाकू शेयर करुच्ची। 35 नंबर श्लोक भयादरनातुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम्। ए श्लोक कहते महारथा महारथी माने जो माने अपर पक्षर अच्छा से मान कथा कहते महारथी माने जेसां च त्वं जो महारथी माने तुमको बहुमत भूत्वा बहु उच्चा आसन देइचंती। बहुत माने तमर जश ख्याति जो अच्छी ताकू मान्यता देइचंती। बहुमत भूत्वा से माने कौन करिवे से माने कहिवे भयात रणात उपरतम भयरे युद्ध भूमि छाड़िकी चलीगले अर्जुन। आउ कौन करिवे मंस्यन्ते माने विचार करिवे। कौन विचार करिवे त्वं जास्यसि लाघवम तुमको से नीच दृष्टि रे बा तुच्छ मन करिवे ज्ञान करिवेनी तुम विषय तुमर मूल्य कमिजिव यही कथा कहउचंदी।
କହୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତମେ ରଣଭୂମି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ ଏବଂ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ତମକୁ ବହୁତ ଇନସିଗନିଫିକାଣ୍ଟ ବା ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବେ, ହେୟ ମନେ କରିବେ। ଏଇଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ବେସିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯଶ ଖ୍ୟାତିକୁ ନଗଣ୍ୟ ହେୟ ମନେ କରିବେ ମହାରଥୀ ମାନେ ଏବଂ କହିବେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ଭୟରେ। ହଁ, ତ ଭୟରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିଚାର କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇଛି ଯେ ମୋର ଯେହେତୁ ମାନେ ଦୟା ଆସୁଛି ବା ସହାନୁଭୂତି ମୋର ପରିବାର ପ୍ରତି ରହୁଛି, ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛି। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଖ୍ୟାତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ମୋର ଯଶ ଖ୍ୟାତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଏଇଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ମାନେ ଏଥିରେ କଣ ଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ମୋର କିଛି ଖ୍ୟାତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରିବେ, କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡିବ ଆମର। ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ଯଶୋମନ୍ତ ସେନ ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ ସେନାପତି କାର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର। ଏ 350 ବର୍ଷ ତଳେ ଯଶୋମନ୍ତ ସେନ ସିଏ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରିକି ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଇଏ 350 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଯଶବନ୍ତ ସେନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କଲେ ନା ସବୁ ତାଲା ପକେଇଦେଲେ, ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ତାଲା ପକେଇଦେଲେ ବାହାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଯଶବନ୍ତ ସେନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଲା ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାକିଲେ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଦରୱାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଦୂତ କରିକି ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯାଅ କୁହ। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଯଶୋମନ୍ତ ସେନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କବାଟ ଫିଟେଇବା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯଶୋମନ୍ତ ସେନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ଫେରେନି, ସେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ତାମାନେ 350 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ମତେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ କୁହ ଅର୍ଜୁନ, ଯୋଉଠି ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଦୟା ବା ସହାନୁଭୂତି କାରଣରୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ କେବଳ ଭୟ ଯୋଗୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯଦି ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଲୋକେ କହିବେ ତମେ ଭୟରେ ପଳେଇ ଗଲ ଏବଂ ତମକୁ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ, ତମର ଖ୍ୟାତି ଯଶ ସବୁ କିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ତ ଇଏ ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମ ପାଇଁ କଣ ତା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ହଁ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି? ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉ କାରଣରୁ ଯାଉଛ ସେ ବହୁତ ମହତ୍ କାରଣ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ
ଜାଣୁଛି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଏଇ କାରଣରୁ ଜାଣୁଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦୁନିଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ତମେ ଏଇ କାରଣରୁ ଚାଲିଗଲ। କାରଣ ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକି ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଏ, ସିଏ ଡରିକି ଚାଲିଗଲା ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମନେ କରନ୍ତି, କେହି ଭାବିବେନି। ତେବେ ଯଦି ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଭାବନା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଜ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ବୋହୂ ଶ୍ୱଶୁର ମାଗୁଛନ୍ତି ଦହି ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ କଦଳୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବୋହୂ ଦେଇନି। କାହିଁକି ଦେଇନି? ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜାଣୁଛି ଏଇଭଳିଆ, ତାପରେ ସେ ତାର ଭାଉଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଣଉଛି, କହୁଛି କଣ ତମର ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଯଦି ଟିକେ ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଏ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, କଦଳୀ, କଣ ତମର ସରିଯିବ, ଇଏ ହବ, ଏଇଭଳି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ବୋଉର ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଥିଲା ତାକୁ ତ କେହି ଦେଖିଲେନି ନା। ସେମିତି ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ, ଯେତେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟୁଛେ। ମ୍ୟୁଟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛେ ଏଇ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମର ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସ୍ୱାମୀ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ମନ କଥା କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ କିଏ? ସେ କେହି ନୁହେଁ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଇ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ନିଜେ ବି ଏଇ ଆମେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବେ, 64 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିବେ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବଟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନେ ସେ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝି ପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିନା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବୁଝିବନି ଯେ ତମେ ଏଇ କାରଣରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି କାରଣରୁ, ତମେ ପରିବାର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁ ତମେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲ, କେହି ବୁଝିବନି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମେ ଭୟରେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଆମର ଯାହା ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସିଏ ଆମ ମନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଯିଏ ବୁଝୁଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛି ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଛେ, ଆମକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି କରିବା? ଏଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେବଳ କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ କରିକି, ଜପ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, କାରଣ ସେ ଆମ ମନ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ। 35 ନମ୍ବର। ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ବି କିଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ଆଉ କଣ କଣ ହବ? ଅବାଚ୍ୟବାଦାଂଶ୍ଚ ବହୂନ୍ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତବାହିତା ନିନ୍ଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତतो ଦୁଃଖତରଂ नु କିଂ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତବା ହିତାହା, ତବ ଅହିତାହା, ମାନେ ତମର ଶତ୍ରୁ ମାନେ, କାହାର? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତମ ଶତ୍ରୁ। କିଏ ଶତ୍ରୁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଅବାଚ୍ୟ ବାଦାଂଶ୍ଚ ବହୁନ୍ ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି। ସେମାନେ, ତମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି, କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଣ? ଅବାଚ୍ୟ, ଅନେକ କଟୁ କଥା।
ଏବଂ ବାଦାନ ବାଦାନ ବୋଲେ ମନଗଢଣ କଥା ଫାବ୍ରିକେଟ କରିକି ବହୁତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିବେ? ନିନ୍ଦନ୍ତ ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ, ତମର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତମର ଶକ୍ତି, ତମର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତମର ବୀରତ୍ୱ, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତତୋ ଦୁଃଖ ତରଙ୍ଗୁ କି, ୟାଠୁ ବଳି କି ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲିକି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ କୁତସ୍ତ୍ୱା ତସ୍ମଳ ଇଦମ୍ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗ୍ୟମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ ଅର୍ଜୁନ, ତାର ଠିକ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଠି ବି ସେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ବିଷମ ସମୟରେ ଏଇ ମହିଳା କୋଉଠୁ ଆସିଗଲା, ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ତମର ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବନି କି ତମର କୀର୍ତ୍ତି ରହିବନି, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କିଛି ରହିବନି, ଅକୀର୍ତ୍ତିକରମ ବୋଲିକି ସେଠି କହିଥିଲେ। ଏଠି ସେ ତାକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତବ ଅହିତା, ତମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିବେ, ଅବାଚ୍ୟ ଏବଂ ମନଗଢଣ କଥା କହିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। ନିନ୍ଦନ୍ତ ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟମ, ତମର ଶକ୍ତି ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ଜୀବନରେ କଣ ତମେ ହାସଲ ନ କରିଛ? ବୀରତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରୁ ତମେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ, ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ତମର ପୂର୍ବର ଯାହା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତମର ଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, କହିବେ ଇଏ କଣ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଇଏ କଣ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନିବଟକ ବଚ୍ଚ 3 କୋଟି ଅସୁରଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡଲି ମାରି ଦେଇଥିଲେ? ଇଏ କଣ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ବିରାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ବିରାଟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଇଏ କଣ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ? ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଇଏ କଣ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ସହାୟ ହେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ରଥଟି ପାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ରଥ, ସେଇ ରଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଇଏ କଣ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ? ମାନେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏତେ ଗୁଡିଏ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି, ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସରିବନି। ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, କହିବେ, କଟୁ କଥା କହିବେ, କହିବେ ଏ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ, ରଣଛୋଡ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ଭୟରେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ କହିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେବେ ଯେମିତି ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଶ୍ଲୋକର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଆମ ଜୀବନରେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆର ବି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ। ମାନେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିବେ, ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ଭଳିଆ ସବୁ। ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ଦାଗ ବାହାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଦାଗ ହେଇକି ରହିଛି ସେ ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ ନେଇକି ଦେଖିକି କହିବେ ଏଇଠି ଅଛି ପରା,
ଦାଦ ବାକି ଯେତେ ଆମେ କର୍ମ କରିଛେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଛୁପିଯିବ, ଏଇଗୁଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରିକି କହିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ଏତେ ଗୁଡେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି, କଣ ତମେ ନ କରିଛ ଜୀବନରେ, ସବୁ ଗୁଡିକ ଲୁଚିଯିବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଇଏ ତ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି, ସେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ନିନ୍ଦା, ଏ ବଦନାମ, ଏ ଅପବାଦ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ସେଇ ପୁରା ଭଲ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ସବୁ ଭଲ, ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ଆମେ କରିଛେ ସେଇଗୁଟାକୁ ହାଇଲାଇଟ କରି, ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଆମର ନିନ୍ଦା ହଉଛି, ଅପବାଦ ହଉଛି, ଏବଂ ଆମକୁ ତାକୁ ସହିବା ବଡ କଷ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି। ଲୋକ ତ କହିବେ, ଲୋକ କହିବେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ କାମ ସେଇଆ, ଲୋକ ବାହାର କରିବେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଦେ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଦିସ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ଅଛି ଏଥିରେ, ସେମାନେ କରିବେ। ତେବେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବି ଇଣ୍ଟରନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଯଦି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଆସିବ, ଏ ଯୋଉ ଅପବାଦ, ବଦନାମ, ଏଗୁଡିକ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହବନି, ଆମର ମାଇଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବନି। ଆମେ ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ, ଷ୍ଟାବୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ ବାଟ କଣ? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ନାମଟି ଜପ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ଆଉ କଣ ହବ କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି ଏଣ୍ଟାର ଯୋଉ 31 ରୁ 37 ଚାଲିଛି ତାର ସମରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜିଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଟା ତାର ସାରାଂଶ ଏଇଠି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା। 37 ନମ୍ବର। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भुक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସि ସ୍वर्ଗଂ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାହେଲେ ସ୍वर्ଗ ପାଇବ। ଜିତ୍वा ବା ଭୁକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍, ଯଦି ଜିତିଲ ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ, ଭୋଗ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଭୋକ୍ୟ ସେ ମହିମ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇବ ଏବଂ ଭୋଗ କରିବ। ତସ୍ମାଦ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ, ତାହେଲେ ତମେ ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଯାଅ, ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସମରିଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହବ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବ, ଇଏ ତ ଲୋକ ବୁଝିବେନି, ବରଂ ଇଏ ତମର ଭୀରୁତା। କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟର କାମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ହିଂସା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ
ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ସେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନା ବୈଶ୍ୟ, ନା ଶୂଦ୍ର, କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବୈଶ୍ୟ ଯଦି ମାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବି କାହାକୁ, ସେମାନେ ତ ମାରି ପାରିବେନି। ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସହାୟତା ନେବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଇଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ? ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉଠି ତପସ୍ୟା ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁର ମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ, ଯାଇକି ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସହାୟତା ହେବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତାଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ, ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟର କାମ। ହିଂସା ସେ ହିଁ କରିବ କେବଳ, ତାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ତମର ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି କଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ସୁଖିନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲିକି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? ସୁଖୀ ସୁଖିନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଈଦୃଶମ୍। ତମେ ତମେ ହଉଛ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଯୁଦ୍ଧର ସୁଯୋଗଟି ଆସେ, ସୁଖିନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାର୍ଥ, ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେଇଯାଏ, ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଛି ତମେ କର। ତେଣୁ ସେ ଦିଟା ୱେରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆସୁଛି? ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ଜିତିପାର ବା ହାରିକି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିପାର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ। ଥାର୍ଡ ପସିବିଲିଟି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦନ ଦଉଛ, ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ଜିତିବା କି ହାରିବା ଇଏ ବି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ହାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜିତିବା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନଥିବେ। ଯଦି ନଥିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି? ତେଣୁ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଲୁଝିୟର ହବା, ଆମର ଦୁଃଖ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଲିକି ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ ତମେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଭୁଲି ଯା। ଯଦି ବି ତମେ ମରିବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ତମର, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ହतो ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ସୁଖଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ ଜିତିବ ତାହେଲେ ପାଇବ ହସ୍ତିନାପୁର, ରାଜ୍ୟ ସୁଖ। ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଅଲରେଡି ସେ କହିସାରିଲେଣି କଣ ହବ। ତମର ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁ କିଛି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଛିଛି କରିବେ, ରଣଛୋଡ଼ କହିବେ, ବହୁତ କଟୁ କଥା କହିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ କହିସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତେବେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ।
प्रथम भाग रे आमे जदि देखिबा पूर्व को जाई कि देखिबा जे प्रथम अध्याय रे चारोटी रीजन थिला अर्जुनंकर युद्ध न करिया पाए चारोटी रीजन थिला प्रथम होची कंपाशन दया दया कारण सहानुभूति कारण द्वितीय होची उपभोग न करि परिबा एमान को मारी देले तांको व्यक्तिर के उपभोग करि परिबेनी थर्ड होची पाप लागिबो फोर्थ होची कुलक्षय दोष एते गुड़िए वंश सब बड़ बड़ लोक मैंने अच्छा ना परिवार वयोज्येष्ठ व्यक्ति से चलीजे कूल बुड़ी जीव से दोष लगे एवं जिते द्वितीय अध्याय आसला तथापि अर्जुन सन्देह बरकरार रही कंटिन्यू करुच्ची से युद्ध करेंगे कि न करेंगे युद्ध करवा उचित कि न करवा उचित यही निर्णय नहीं पारना इनडिसिसिवनेस ये हूँ पंचम कारण से सरेंडर कले सरेंडर करके कहते कृष्ण को जे आपण मोर गुरु बर्तमान मते शिक्षा दिंतु शिक्षा दवा आरंभ कले कौटू 11 नंबर श्लोक रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत कौन कहले कहले जे आमे हुचे आत्मा शरीर नुहे तमे जहा को मारुच तमे केबेले भीष्म द्रोण एमान को मारू ना से माने आत्मा तान शरीर को मारुच आत्मा अविनाशी नित्य शरीर अनित्य टेम्परारी विनाशील ये शरीर पोशाक भाया ये परिवर्तन होउची बोलिकी सेठी कहले कहबार उद्देश्य होउची सेठी से जो आत्मज्ञान दौरान से कहते जे शरीर गोटे एते इम्पोर्टेंट जिनस नुहे शरीर गोटे आलोचना शरीर विषय वस्तु नुहे आत्मा हूँ चर्चार विषय वस्तु आत्मा हूँ इम्पोर्टेंट तेणु आत्मा स्तर रे काम कर शरीर कथा बेसी चिंता करना यह आत्मज्ञान ता माने सेठी से कहले फाइट विथ नॉलेज युद्ध कर ज्ञान सहित वर्क विथ नॉलेज दैट इज द मेसेज 11 रु 30 वर्क विथ नॉलेज ये प्रथम कहले किंतु जेहेतु शरीर रे अछंती शरीर रो काम हठात बंद कर दे पारी होबनी जो पर्यंत शरीर भीतर अच्छे आमे तेणु कर्म केमिति करिबा ये आत्मज्ञान को इमिडिएटली आमे प्रयोग करि पारुने आत्मा स्तर रे काम आमे करि पारुने सेति पई कृष्ण नै कि आसिले द्वितीय भाग प्रथम आरंभ कले जे सकाम कर्म कर फल रे आशा रख फल आमे जो कर्म करूचे फल रे आशा रखिबा किंतु कर्मटी स्वधर्म अनुसार करिबा स्वधर्म कौन हमर स्वधर्म होची हमर सेही जो प्रकृत स्वधर्म दे कहले जो गुण अनुसार आमे जो गुण एक्वायर करिचे सही गुण अनुसार आमे कर्तव्य करूचे ताले आमे स्वधर्म करूचे किंतु आम पई एटा कली जुग रे आउ एप्लीकेबल नुहे आम पई स्वधर्म होची भगवान को सेंटर रे रखी के काम करबा होची स्वधर्म आमे आउ क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण हमर सब खेचड़ी जाइछंती कली जुग रे सेटा सेतबेले द्वापर जुग कथा से कहउचंती जे तमे क्षेत्रीय तमे तमर गुण अनुसार तमे तमर रज गुण तमे क्षत्रिय तेणु तमे सही अनुसार तुमको युद्ध करिया पड़िबो तुम क्षत्रिय धर्म को पालन करने को पड़िबो स्वधर्म पालन कर एवं स्वधर्म पालन कले कौन हम से बुझे देले जे तमे हार बा जित तुमको फायदा अच्छी उभय दृष्टि राज्य भोग करिवो जीतिले हारिले मृत्यु हबो स्वर्ग प्राप्ति हबो बुझे देले एवं जदि युद्ध न करिवो ता भी बुझे देले कर्तव्य न करिवो ता भी बुझे देले कौन हबो जस ख्याति सब किछि लोप पाई जिवो ता माने एठी देखंतु कृष्ण कौन कहउचंती काम करिवार आधार होउची कोटा भोग एवं जस जीवन रे जदि आमर आमे इंद्रिय भोग करूचे एवं आमर जस ख्याति पछरे आमे अच्छे तार सेटा होउची आमर आधार एटा कोन कृष्ण एई जिंसटा एई मेसेजटा दउचंती नाही किंतु एटा देइचंती एइथि पई ना ये होउची कंटेक्सचुअल
को कंटेक्स्ट रे ना अर्जुन जेतेबेले कहिथिले केमिति उपभोग करिवि एमान चली जाइथिबे सेतिपाई कहउचंदी उपभोग जदि करिवार अछि ठीक अछि राज्य पाइबो जितिले उपभोग करिवो नहले स्वर्ग पाइबो जदि मृत्यु हे गला कंटेक्सचुअल एवं द्वितीय कथा होची जो लोक वर्तमान आत्मज्ञान हो गला परे से कौन हठात शरीर लेवल रो काम टी बंद कर दे केवल आत्मा लेवल रो कामटा करि परिबो कि आत्मार काम कौन आत्मार काम होची भगवान सहित संपर्क जो अच्छी से संपर्कटी आमे ठीक रे तुलेइबा तांकर दासत्व तांकर सेवा करिबा किंतु एते सहजरे आमे एते शीघ्र उपरକୁ उठी जाई पारिबा नै सेति से धीरे धीरे उठिबा पई से हमकु देखै देले जे वर्तमान स्वधर्म अनुसार आग काम कर सकाम कर्म योग ताकू होचंती सकाम कर्म फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान ए सेक्शन देखेला फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आत्मज्ञान सकाम कर्म तापर पुणी नेक्स्ट से जीवे आरंभ हम 39 रु 38 गोटे व्यतिक्रम श्लोक आम देखा ये जो कही आसुले टिके नाकू लेवल टाकू ऊपर को लेकिन जीवे कृष्ण 39 रु आरंभ करदे सकाम कर्म कथा भक्ति कथा कहे तापर सकाम कर्म और सॉरी निष्काम कर्म सकाम तो सरीगला निष्काम कर्म तमें आम लेवल आम स्तर को आस्ते आस्ते उठेबे कर्म आम केमिति करवा आध्यात्मिक पथरे आम केमिति अग्रसर हवा आस्ते आस्ते ऊपर को उठा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट केमिति हम आमर तार व्यवस्था कृष्ण करुचंदी मेसेज देवे तेणु आम आज ये समय हो जाइए आम रहा आम आरंभ करवा पुणी 38 नंबर श्लोक नेक्स्ट क्लास रे ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रीला प्रभुपाद की जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।